شبلك له الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والحمد. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا وفقنا وكل الذي كان منا. يا ربنا وفقنا وكل الذي كان منا. يا ربنا وفقنا وكل الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل الذكر نويت تقربا إلى الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت ولها نمت إن شاء الله تعالى بالآمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسن الفاتح المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفرهم وتوله وبرك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعليهم درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفي المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة ويجب علينا من بركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روحه سيدنا وحبيبنا وممددنا صاحب الراتب قطب الشيخ وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن علوي بن محمد حداد وأصوله وفوره أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركة مشرق وانوارهم وعلومهم ورفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. أن الله يفضل الرجال والزوار والمسافر من المسلمين في البر والبحر أجمعين. أن الله يسبهم السلامة ويتوب إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية. وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجنب من الفتن والمحال ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى أرواحنا وأمواتنا صوم عبد المسلمين أجمعين آمين. وحسن الخاتمة عند الموت في عافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا من حمد يوفي لمخلوق في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت كما على نفسك كما قال فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في حتى ترد الأرض ومن عليها وتقر الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستوعدك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجبارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وعين وباغي ومن كل شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة واتنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين
وهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang senantiasa saya hormati Dewan Penasihat Mushola Baitur Rahim beserta jajarannya, juga Dewan Pengurus Mushola Baitur Rahim beserta jajarannya, dan para ustadz dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan juga para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat dan juga nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama nih masih dalam program atau perayaan menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ke-1445. Jadi bukan hanya tahun baru Masehi atau tahun baru umum yang kita rayakan dengan meriah sekali, kita juga harus merayakan tahun baru Islam, tahun baru kita dengan hal-hal yang meriah, namun tidak lepas dari kaitan dengan Islam itu sendiri. Seperti kemarin pihak Mushola Baitur Rahim sudah melaksanakan pawai yang diiringi dengan Shalawatun Nabawiyah, dan juga pada kesempatan hari ini nanti akan ada juga tausiah dari Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Fathur Rahman, dan beberapa rangkaian acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau, dan semoga kita sama-sama menjadi salah satu atau bagian dari pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, agar nggak terlalu siang lagi, agar nggak lama-lama lagi, langsung aja nanti akan ada beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita buka bersama dengan pembacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga acara kita pada hari ini membawa berkah dan bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, acara yang kedua yaitu sambutan dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Ilmabi saudara kita yaitu Ridwan Ardiansyah. Untuknya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Baitur Rahim Bapak Ali Trisnadi, yang saya hormati juga para pengurus Dewan Mushola Baitur Rahim, serta saya hormati Ustadz Muhammad Fathur Rahman SAG, pemberi tausiah, serta pengurus dan hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya selaku Ketua Remaja Mushola Baitur Rahim pada acara kajian tauhid dan santunan anak yatim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berupaya untuk menyelenggarakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Saya juga mewakili seluruh panitia mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyambutan dan penyediaan tempat masih banyak terdapat kekurangan. Mari kita ikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan khusyuk. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
لله ذي الجلال والإكرام الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Mushalah Baitur Rahim yang dirahmati Allah, yang tentunya sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushalah Bapak Ali Krisnadi, dan juga guru kita selaku imam tetap di mushalah ini, yakni Ustaz Haji Habibur Rahman, dan tentunya juga mungkin para hujan, para bapak haji, bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga ilmabihnya, anak-anak remaja mushalah Baitur Rahim. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Allah sampaikan kepada cita-citanya yang luhur. Tadi juga sudah ada generasi-generasi menjadi pemimpin ya, insya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali menuntut ilmu yang insya Allah mungkin pada kesempatan ini materinya akan saya sampaikan, yakni tentang keutamaan menyantuni anak yatim ya. Namun sedikit berkaitan dengan bulan Muharram dan juga dengan tahun Hijriyah 1445 Hijriyah ya. Momentum ini sering kita melaksanakan santunan anak-anak yatim, yakni setiap tanggal 10 Muharram biasanya ya. Dan kita hari ini hari keberapa Muharram? Hari yang kelima ya. Namun tentunya kita selaku umat muslim, selain kita memperingati dan juga mensyiarkannya, kita perlu tahu sejarah tentang awal mula penanggalan tahun Hijriyah, yakni tahun Islam ya. Adapun sejarahnya adalah ketika seorang gubernur di Basrah yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Ash'ari. Beliau dari negeri Yaman dan beliau masuk Islam ketika sesudah Fathu Mekah. Ketika beliau ditunjuk oleh Khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab untuk ditempatkan menjadi panglima dan juga gubernur di Basrah ya. Nah, ketika Gubernur Abu Musa Al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Khalifah Umar, namun di situ tidak ada tahunnya, yang ada cuma tanggal dan bulan. Sehingga Gubernur Abu Musa Al-Ash'ari mengajukan kepada Khalifah Umar, bagaimana kalau kita pun membuat yakni tahun Islam, karena sebagai dokumen negara masa tidak ada tahunnya ya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab selaku Khalifah yang kedua menunjuklah 6 orang ditunjuk untuk menjadi panitia atau perumus menentukan itu kapan penanggalan tahun Hijriah. Tadi tunjuklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Talhah bin Ubaidillah. Dari keenam inilah hanya dalam rapat itu
ada beberapa pendapat masukan ya untuk menentukan tahun Hijriah. Salah satunya ada masukan saran bagaimana kalau tahun Hijriah ini kita ambil dari ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ya, baginda Nabi lahir hari apa, Bu? Hari Senin tanggal 12 apa? Tahun bukan tahun aja ya. 571 Masehi. Tadinya mau ngambil ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW. Namun itu tidak disetujui. Ada juga masukan bagaimana kalau kita ambil tahun Hijriah ini ketika wafatnya Rasulullah SAW, itu tidak disetujui. Juga ada satu masukan lagi yang ketiga, bagaimana kalau tahun Hijriah ini kita ambil dari ketika baginda Rasul yang akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajukan satu usulan saran bagaimana kalau tahun Hijriah ini kita ambil dari mulai hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Akhirnya usulan itu diterima dan ditetapkan ya bahwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itulah sebagai tonggak perjuangan Islam. Makanya disebutnya tahun Hijriah. Nah, kita pun yang merayakan hari tahun baru Islam ini ya tetap harus hijrah. Kemana hijrahnya, Bu? Kalau Nabi dari Mekah ke Madinah, kita hijrahnya kemana? Yang damai kemana? Kita bukan hijrah secara bimakna makani, tapi hijrah bimakna maknawi. Harus terus ada perubahan ya. Yang dari tadinya malas ke musola, jarang sholat berjamaah itu kan, setelah tahun baru semangat rajin ke musola, sholat berjamaah itu kan. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, terus tingkatkan, hijrahkan diri kita agar terus meningkatnya amal kebaikan. Nah, itulah sedikit. Nah, akhirnya masih ada permasalahan dari tadi sudah ditentukan bahwa tahun hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Lalu bulan yang pertama di tahun hijrah itu bulan apa? Ada yang mengusulkan bulan yang pertama adalah bulan Rabiul Awal, karena baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tapi tidak disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya memang hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal, tapi perencanaan hijrah itu yakni di bulan Zulhijjah akhir ketika baginda Nabi membaiat para sahabat. Jadi akhirnya diputuskan bahwa awal bulan tahun Hijriah itu adalah bulan Muharram, yang artinya mulia, dan juga kita sebutkan Muharram yang diharamkan karena pada zaman itu kaum kafir jahiliyah, kaum kafir Quraisy, bangsa Arab memang memuliakan bulan, dan itu dan mereka tidak mengadakan peperangan. Nah, ada keutamaan di bulan Muharram. Salah satunya bulan Muharram ini termasuk bulan Syahrullah, bulannya Allah, dan termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram, apalagi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 3. Dan juga di bulan Muharram ini ada puasa sunnah tanggal 9 dan 10 Muharram ya. Dan juga di bulan Muharram ini tanggal 10 yang disebut hari Asyura. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya apa? Surah ya. Surah di sini, pada surah itu bukan tanggal 1 Muharram, bukan. Asyura, dari kata Asyura itu 10 ya, jamak ya. 10 Muharram. Cuma kita mau disingkat-singkat aja ya, 1 Muharram malam 1 surah gitu kan. Makanya malam 1 surah ada yang syikelis gitu kan. Ada yang nyuci. Ibu buat nyuci apa malam 1 surah, Bu? Mandi kembang. Apa nyuci
Dan juga di bulan Muharram ini ada peristiwa-peristiwa kejadian yang dahsyat, bahkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala ada 10 nabi yang mendapatkan kemuliaan itu ya. Di antara kejadian di 10 Muharram yakni Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ya, ketika Nabi Adam berbuat dosa, Allah turunkan ke bumi. Turunnya di mana? Turunkan di India. Nah, makanya ketika di surga Nabi Adam kulitnya putih, tapi ketika berbuat dosa, itu kan Allah turunkan kulitnya agak kehitam-hitam. Makanya orang India itu kulitnya agak hitam ya, orang India ya. Tapi walaupun hitam ganteng-ganteng gitu kan. Kayak Shah Rukh Khan, Amir Khan, siapa lagi? Akshay Kumar, Sudedeo, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, bawa semua. Kan kulitnya kayak hitam-hitam kan ya. Makanya kita ketika berbuat dosa, maka muka kita akan apa bu? Dari hati. Hitamnya, buat banyak dosa muka kita jadi hitam, nggak cerah gitu kan, nggak bercerah. Makanya dari Adam sehingga setiap bulan beliau berpuasa 3 hari, namanya Ayyamin Bid, ya, hari-hari putih. Nah, makanya ibu-ibu kalau pengen putih nggak perlu pakai bedak, nggak perlu ya. Ini macam-macam bedak dipakai ya. Bedak apa saja? Bedak puasa, Mustika Ratu, Purwasari, Sari Ayu, ya. Apa? Biksi. Ada bedak yang paling bagus yang biasa dipakai nenek-nenek, bedak pipa itu ya. Nah, itu kejadiannya. Dan banyak lagi kejadian kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris sudah Allah diangkat ya ke surga, juga Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini ya yang akan kita bahas adalah keutamaan 10 Muharram ini ya, selain peristiwa tadi, bahkan peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi kepada cucu Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Husain yang dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak ya. Namun 10 Muharram ini kita biasanya mengadakan santunan anak yang yatim, dan banyak sekali keutamaannya. Bahkan di dalam kitab Tabi'ul Mufid ini ada dikatakan man masaha ala ra'si yatim kataballahu lahu bi kulli sya'ratin hasanatan wa maha'ahu bi kulli sya'ratin hasanatan wa rafa'ahu bi kulli sya'ratin darajatan. Barang siapa yang mengusap kepala rambut anak yatim, kataballahu bi kulli sya'ratin hasanatan, maka Allah catat, Allah tulis dari satu rambutnya itu satu kebaikan. Tuh kita usapnya aja nih ya, usapnya anak yatim, kita rambutnya kita usap, dari satu helai rambut satu kebaikan. Apalagi kita kasih santunannya, cuma karena mentang-mentang ya, mentang-mentang ada pahala bersama anak yatim cuma usap doang gitu kan. Nggak ngasih apa-apa, yang betul udah usap dah. Saya ngusap juga sambil kita nyantunin ya. Wa maha anhu bi kulli sya'ratin hasanatan, dan Allah menghapus dari setiap helai rambut satu kejelekan kita, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'ahu bi kulli sya'ratin darajatan, dan Allah angkat dari setiap helai rambut itu satu derajat. Nah, makanya nanti anak yatim kita usut yang rambutnya banyakan ya, gitu kan. Ya botak gimana? Ya botak. Yang banyakan rambutnya kita usut ya. Dan Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyatu anak yatim. Yang pertama, insyaallah ya, akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kabilul yatim bil jannah hakaja wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma." Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti
dengan jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya ya bersama baginda Nabi di surga, dan baginda Nabi menggantang keduanya. Jadi orang yang menentuni anak yatim, memelihara anak yatim, insya Allah menjadi teman Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking dekatnya. Lalu keutamaan yang kedua apa? Orang yang memelihara anak yatim dijamin masuk surga. Dan ini jaminan Allah. Orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man qamata yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah illa an ya'mala dzamban la yughfar." Barang siapa yang menjaga anak yatim, memelihara anak yatim di antara umat Islam sampai menjaga makannya dijaga, ya, juga minumnya dijaga, kebutuhannya dijaga, maka Allah pasti akan memasukkan orang itu ke dalam surga, kecuali dia berbuat dosa yang besar. Kalau dosa besar, tetap kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga keutamaannya, insyaallah orang yang senantiasa memelihara anak yatim akan terhindar dari azab Allah, siksa Allah di hari kiamat nanti. Hadis Rasulullah SAW, baginda Nabi mengatakan, "Wallazi ba'asani bil haqqi la yu'adzibu Allahu yaumal qiyamah man rahibal yatim wal alana lahu bil kalam wa rahiba yutmahu wa du'fahu wa lam yatatawala ala jahhi bifadli ma'atahullah." Ya, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, Allah tidak akan mengajak pada hari kiamat orang yang mengasihi anak yatim dan yang berlemah lembut kepada anak yatim, berbicara lemah lembut kepada anak yatim, dan mengasihi pada kemalangan dan kesusahan anak yatim, dan dia tidak sombong terhadap tetangganya karena sebab kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini orang yang memelihara anak yatim, berkata lemah lembut kepada anak yatim. Memang kadang anak yatim suka ngeselin gitu ya, kesel gitu kan. Saya aja dulu pernah berdua punya anak yatim di yayasan gitu kan. Ada anak yang bandel sekali, bandel dari kecil, tapi sekarang alhamdulillah sudah sukses. Namanya Dimas. Dimas itu yang kecil dari umur berapa tahun dulu, itu umur 4 tahun gitu kan. Dan rezeki kesal gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah sukses. Nah, kadang memang anak yatim kesulitan, tapi itu adalah ujian bagi kita. Kita berlemah lembut kepada anak yatim, ya, dan juga dia tidak sombong atas kelebihan yang Allah berikan, tidak sombong dan merasa berguna dan sebagainya. Justru dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, haruslah kita gunakan untuk kita menjaga merawat anak yatim. Dan yang selanjutnya keutamaan, ya, menyantuni anak yatim adalah sebagai investasi amal akhirat kita. Insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Di sini banyak anak yatim ya. Coba yang anak yatim angkat tangan. Yatim piatu, saya juga yatim piatu. Lalu selanjutnya, orang yang menyantuni anak yatim insyaallah akan mendapatkan keberuntungan dan menjadi yatim baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Badalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, kita ngajak orang lain ya untuk bersama-sama menyantuni anak yatim, ya, sebagai pelopor, sebagai perintis, maka kita pun akan mendapatkan pahala jadi double orang. Kalau bahasa Arab apa ya, ngalu-ngalu gitu ya, ngalu apa, ngajak gitu kan, ngajak orang lain untuk menyantuni anak yatim, merawat anak yatim, ketika mengasihi anak yatim, maka dia double pahalanya. Selain dia menyantuni juga mendapatkan pahala mengajarnya. Inilah makanya sangat besar sekali pahala orang-orang yang mengurus anak yatim.
Lalu pertanyaannya, anak yatim yang mana yang harus disantuni, gitu kan? Ada yang kita juga ada apa? Kita juga ada yatim piatu, gitu kan? Ada gimana? Mana yang harus dan ada 3 kriteria, ya. Sebagaimana baginda dikatakan ada 3 kriteria yang disebut anak yatim itu yang bapaknya meninggal dan dia belum akil balik, gitu kan? Belum akil balik. Umur berapa akil balik, gitu kan? Kalau perempuan umur berapa akil balik? Kadang 9 tahun juga udah akil balik ya. Dan laki-laki umur, kenapa? Karena kalau masih kecil dia belum bisa merawatnya. Tapi kalau sudah akil balik dia sudah bisa menjaga dirinya, gitu ya. Nah, syaratnya sebetulnya yang disebut anak yatim dia yang sudah belum mencapai akil balik. Tapi walaupun dia sudah akil balik, ya, dia sudah akil balik, boleh-boleh saja kita santuni dengan catatan memang dia bukan orang kaya, ya. Tapi sebetulnya yang paling utama yang harus kita utamakan adalah anak yatim yang belum akil balik. Yang kedua, kriterianya adalah tidak ada kerabat yang mengurusnya. Tuh, ya. Tidak ada punya saudara, tidak ada yang urus. Dan gimana? Dia anak yatim, belum akil balik, tapi diurus oleh saudaranya, ya, saudara-saudaranya. Atau dia anak yatim, tapi bapaknya meninggalkan harta yang banyak, gitu. Nah, itu tidak perlu disantuni, tidak masuk kriteria, gitu ya. Anak yatim, bapaknya meninggal, tapi meninggalkan hartanya banyak, itu miliaran dan sebagainya. Atau anak yatim tapi memang diurus oleh saudaranya, gitu ya, kebutuhannya, sekolahnya dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu digunakan untuk kebutuhan ya. Oh, yang ketiga, ya, bukan terlahir dari orang yang kaya, ya. Sudah dia yatim belum akil balik, tidak ada yang ngurus, juga bukan orang yang kaya. Ini kriteria yang utama yang harus kita dahulukan, ya. Tapi kalau memang nanti yang kriteria ini sudah kita kita kasih semua, silahkan boleh kepada kriteria yang lain. Juga biasanya kita 10 Muharram ini selain menyantuni anak-anak yatim, juga menyantuni fakir miskin. Nah, fakir miskin juga kriterianya seperti apa? Itu kadang ada orang yang ngaku-ngaku miskin. Fakir, biasanya fakir itu dia kebutuhan pokoknya itu penghasilannya lebih kecil daripada kebutuhan pokoknya, gitu ya. Contoh mungkin makan itu kan makanan pokok, gitu kan. Tapi kebutuhan yang lain, baju dan lain sebagainya dia enggak kebeli, gitu kan. Baju enggak kebeli tapi HP kebeli. Pulsa kebeli. Tapi kalau miskin dia kebutuhan pokoknya tercukupi dan kebutuhan lainnya belum tercukupi, gitu kan. Atau mungkin dia gajinya sebulan 700 tapi pengeluarannya daripada itu, gitu. Nah, tapi bagaimana dia seperti ini tapi dia mempunyai saudara atau anak yang merawat dia? Contoh, ada janda sini ya, ada semuanya. Si janda ini dia termasuk miskin, tapi dia mempunyai anak-anaknya kaya, ada, dan kebutuhannya itu ditanggung oleh anak-anaknya, maka itu tidak termasuk kepada yang harus kita berikan santunan kepada fakir miskin, karena ada yang merawatnya, gitu. Tapi kalau memang dia tidak ada yang mengurusnya, anak-anak yang tidak kaya dan lain sebagainya, itu masuk kepada klasifikasi untuk diberi santun, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hal ini, ya, kita memberikan sedekah itu harus lebih mengutamakan kepada yang
benar-benar sesuai apa yang diatur oleh agama dan juga orang-orang yang benar. Kalau memang itu nanti sudah semuanya sudah terpegang, bolehlah kepada nanti yang lain. Tapi yang harus kita prioritaskan yaitu yang seperti itu dulu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita berikan pada pagi hari ini ya, sedekah yang kita berikan kepada anak-anak yatim, juga kepada fakir miskin ya, dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan membalas melipat gandakan infak sedekah yang kita keluarkan ya. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalal yatama masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah laksana satu biji yang mana biji itu ketika ditanam menjadi 7 tangkai, dan tiap satu tangkai itu tumbuh 100 biji, berarti satu dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngasih 500.000 berarti jadi berapa? Banyak ya. Jadi kalau makanya jangan bosan-bosan kita bersedekah, juga terutama jatuh ini ada ya. Yatim karena dengan sedekah Allah memberikan keberkahan rezeki kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena masih ada acara yang lain ya, saya tidak berkata panjang kalam, cukup berapa menit tadi, ada setengah jam ya, cukup setengah 30 menit saja ya. Hikmah kita pagi hari ini adalah dalam rangka memperingati tahun baru Islam, juga 10 Muharram, juga menyantuni anak ya yatim. Kalau saya bahas kejadian-kejadian yang terjadi di 10 Muharram, semuanya tidak akan selesai sampai jam 10. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Tentunya mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harta rezeki yang kita keluarkan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian rahmatullah, singkat saja. Pertama-tama kita bersyukur Allah SWT. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Ustaz guru kita Ustaz Abdul Rahman yang kami banggakan dan yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus membimbing kita demi kemakmuran musholah Ibrahim, juga kepada ketua DKM Bapak Ari Isnadi. Jemaah sekalian, terutama yang saya sangat senang pagi ini remaja kita, remaja musholah Ibrahim, alhamdulillah sudah ada MC-nya yang berkait sekali luar biasa, dan juga tadi remaja kita kata sambutan itu luar biasa. Saya pikir mau ceramah sambutan yang tadi ya. Bagus sekali, saya bangga tentunya sebagai pembina remaja. Mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Alhamdulillah juga, alhamdulillah tadi dibantu juga dengan ibu-ibu dan sekali saya. Tinggal kasah dikit lagi akan menggelegar. Intinya kenapa saya harus selalu memberikan kesempatan kepada remaja-remaja kita? Karena memang ya penerus kita itu